مجھے جس چیز کا حکم ہوا ہے انشاءاللہ اس پر تھوڑی دیر گفتگو کروں گا۔ بس میں یہ چاہتا ہوں کہ جیتے جاگتے ماحول میں نبی آل نبی پر محبت کے ساتھ درود و سلام پڑھ لیا جائے۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اگر میں پرانی تاریخ اس ادارے کی اور خاص کر اس جلسے کی اٹھاؤں تو ساری گفتگو میری اسی موضوع پر ہو جائے۔ مجھے خوشی ہے اس بات کی کہ آج میں ایک ایسے ممبر پر بیٹھ کر گفتگو کر رہا ہوں کہ جس جلسے کو نسبت ہے اور جس جلسے میں خود نظامت کے فرائض انجام دینے والی ذات رئیس القلم حضرت علامہ ارشد القادری کی ہے، اور جس جلسے پاک کے اندر غالباً یہ 59واں جلسہ ہے، 60واں جلسہ ہے، علامہ ارشد القادری جس میں فرائض نظامت انجام دیتے ہوں، حضور حافظ ملت جس میں تشریف فرما رہے ہوں، سرکار مفتی اعظم آئے ہوں اور خانقاہ برکاتیہ کی برکتیں لے کر حضور احسن العلماء تشریف لائے ہوں، سید العلماء تشریف لائے ہوں، الحمدللہ رب العالمین، جس میں مفتی شریف اللہ قمجدی علیہ الرحمہ جیسی ایک محقق ذات موجود ہو، بہت سارے علماء اکرام۔ اللہ تعالیٰ اس جلسے پاک کو قبول فرمائے اور محبت کے ساتھ بولے ذرا سبحان اللہ تاکہ آغاز سفر کر دوں۔ آپ جانتے ہیں ہم اہل سنت و جماعت ہیں اور اللہ تعالیٰ نے اہل سنت و جماعت کو ہی حق رکھا ہے۔ اہل ممبر میں خاص اپنے عنوان پر آ رہا ہوں، گفتگو کر رہا ہوں، تمہیدی گفتگو سے میں پوری طریقے سے اپنے آپ کو پہلو تہی کیا ہوا ہوں۔ آپ جانتے ہیں اہل سنت و جماعت یہ حق ہے، اور قیامت کے دن جس جماعت کا چہرہ چمکتا ہوگا وہ سنیوں کی جماعت۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، یہ وہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ہیں جو لاحق اہل بیت میں داخل ہیں۔ حضرت سرکار سیدنا میر عبدالواحد بلگرامی کی کتاب سبع سنابل شریف جس خانقاہ سے حضرت تعلق رکھتے ہیں اسی کے جد اعلیٰ میں آتے ہیں حضرت سرکار میر عبدالواحد بلگرامی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سرکار سیدنا اویس واسطی رضی اللہ تعالی عنہ، انہی کے بیٹے ہیں سرکار سیدنا شاہ برکت اللہ، اور وہیں سے پھر یہ سلسلہ چلا ہے۔ حضرت شاہ عبد الجلیل صاحب علیہ الرحمہ، ان کے بیٹے سرکار سیدنا شاہ اویس واسطی علیہ الرحمہ، اور ان کے بیٹے سرکار شاہ برکت اللہ ہیں، اور آپ اوپر جائیں گے تو سرکار سیدنا میر عبدالواحد بلگرامی سے سلسلہ ملتا ہے۔ کتاب اتنی مقبول ہے کہ سرکار علیہ السلام نے اپنی بارگاہ میں اس کتاب کو قبول فرما لیا ہے۔ اسی میں فرمایا گیا کہ اہل بیت کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، ایک اصل اہل بیت، ایک داخل اہل بیت، ایک لاحق اہل بیت۔ اصل اہل بیت میں حضور علیہ السلام کی 4 بیٹیاں ہیں اور میرے مصطفیٰ کی 9 بیویاں ہیں، یعنی ٹوٹل ملا کر 13 نفر اور 13 لوگوں کی جماعت ہو گئی۔ حضرت میر عبدالواحد بلگرامی فرماتے ہیں یہ 13 کے 13 اصل اہل بیت میں آتے ہیں، اور داخل اہل بیت میں مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حسنین کریمین ہیں، اور لاحق اہل بیت میں فرمایا ہر وہ متقی پرہیزگار ولی کامل شامل ہے جس کو اللہ نے کمال تقوی عطا فرمایا ہے۔ سمجھ میں آئی بات آپ کی؟ تو میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما جو لاحق اہل بیت میں شامل ہیں انہی کے حوالے سے عرض کر رہا ہوں۔ قرآن پاک کا 4تھا پارہ ہے، یوم تبیض وجوہ و تسود وجوہ، یاد کرو اس دن کو جس دن کچھ چہرے چمک رہے ہوں گے، کچھ چہرے کالے ہوں گے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے پوچھا گیا یہ جن کے چہرے چمکتے ہوں گے یہ کون لوگ ہیں، اور جن کا چہرہ کالا ہوگا یہ کون لوگ ہیں؟ آپ نے فرمایا تبیض وجوہ اہل السنت والجماعہ و تسود وجوہ اہل البدع والضلالہ۔ فرمایا قیامت کے دن جس جماعت کا چہرہ ہوگا وہ سنیوں کی جماعت ہے، اہل سنت و جماعت ہے، اور فرمایا جن کا چہرہ کالا ہوگا وہ بدعتیوں کی جماعت ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، پوری دنیا کی تاریخ اٹھا لیجیے، دور حاضر میں اگر سچائی کسی کے ساتھ ہے تو وہ اہل سنت و جماعت کے ساتھ ہے، جن کو پہچان کے لیے مسلک اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے۔ اور ایک دعویٰ کر کے جا رہا ہوں، مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، مشکات شریف کی حدیث پاک غالباً متفق علیہ ہے، امام بخاری اور امام مسلم دونوں نے روایت کیا ہے۔
ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। अगर आपसे कोई पूछ ले आप बरेलवी ही हक पर हो, मसलक आला हजरत के मानने वाले ही हक पर हो, अहले सुन्नत व जमात ही हक पर हो, मैं चूँकि आपके इस शहर कलकत्ता के हालात को आज से नहीं 2018 से जानता हूँ, रावजियत कितनी तेज़ी से फैलती चली जा रही है और हम पर यह इल्ज़ाम लगाया जाता है कि हम बरेलवी अहले सुन्नत, जो हम बरेलवी अहले बैत की तारीफ़ व तौसीफ़ नहीं करते। अहबाब ने हुक्म दिया कि इस मौजू पर गुफ्तगू कर दी जाए। इंशाअल्लाहुर रहमान मुख्तसर वक्त में कुछ बातें अर्ज करके जाऊंगा, और अगर ज़हनो दिमाग में बिठा ली आपने तो इस तरह की फ़िक्र रखने वाले जो हम पर एतराज़ करते हैं, इल्ज़ाम तराशी करते हैं, उनको आसानी से जवाब दे सकते हो। आपसे कोई पूछे बरेलवी ही हक पर क्यों है, एक हदीस याद कर लीजिएगा। सरवरे कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, याती अलन्नासी ज़मानुन फयग़ज़ू फ़ियामुम मिनन्नासी फयक़ूलूना हल फ़ीकुम मन साहबा रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फयुक़ालूना अम फयक़ूलू फयुफ़्तहु लहुम औ सुम्मा याती अलन्नासी ज़मानुन फयग़ज़ू फ़ियामुम मिनन्नासी फयक़ूलूना हल फ़ीकुम मन साहबा अस्हाबा रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फयुक़ालूना अम फयक़ूलू फयुफ़्तहु लहुम सुम्मा याती अलन्नासी ज़मानुन फयग़ज़ू फ़ियामुम मिनन्नासी फयक़ूलूना हल फ़ीकुम मन साहबा अस्हाबा रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फयुक़ालूना अम फयक़ूलू फयुफ़्तहु लहुम औ कमा क़ाला अलैहि सलातु वस्सलाम। ज़रा बुलंद आवाज़ से बोल कर दिखाइए सुभान अल्लाह। भाई मैं सरकार मदीना की हदीस सुना रहा हूँ तो ज़रा इजहार मोहब्बत कीजिए और बुलंद आवाज़ से सारे मजमे की आवाज़ आए सुभान अल्लाह। सरवरे कायनात इरशाद फरमाते हैं, मेरी उम्मत पर एक ज़माना ऐसा आएगा, लोग अल्लाह की राह में लड़ने के लिए निकलेंगे। ज़रा ध्यान से इसका तर्जमा समाअत कीजिएगा। सरवरे कायनात ने फरमाया, लोग अल्लाह की राह में लड़ने के लिए निकलेंगे। जैसे ही जिहाद की तैयारी या लड़ाई की तैयारी हो रही होगी, सरवरे कायनात इरशाद फरमाते हैं, आपस में एक दूसरे से पूछेंगे, तुम्हारे दरमियान कोई सहाबी है? आवाज नहीं है। पड़ोसी मुल्क के अंदर एक शायर साहब हजरत नात पढ़ रहे थे, कोई बोल ही नहीं रहा था। बोले अजीब मामला है, ना दाद है ना इमदाद है। वही आपका हाल है ना। अभी इमदाद नहीं है तो कम से कम दाद तो हो। आप लोग तो पढ़े लिखे लोग हैं यार, कलकत्ता से तो उर्दू मोहल्ला का आगाज हुआ है। अब आप लोग इस जुमले को नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा? बोलिए तो सही भाई, दाद तो दीजिए कम से कम। सुभान अल्लाह। अब बताइए इतनी सराहत, ये असल में 75 साल गुजर गए ना, यही सबसे बड़ा जुल्म है। उर्दू मोहल्ला के साथ बहुत बड़ा जुल्म यह है कि अब कलकत्ता की सरजमीन पर आसान उर्दू नहीं समझी जा रही है, और समझी जा रही है तो इग्नोर किया जा रहा है। मोहब्बत से ज़रा बोलें सुभान अल्लाह। मेरे सरकार ने इरशाद फरमाया, एक ज़माना ऐसा आएगा, लोग अल्लाह की राह में लड़ने के लिए निकलेंगे, एक दूसरे से पूछेंगे तुम्हारे दरमियान कोई सहाबी है? लोग कहेंगे हाँ हाँ। मेरे सरकार फरमाते हैं, बस उस सहाबी की बरकत से कामयाबी मिल जाएगी। एक जमात का जिक्र हो गया, आगे बढ़े। सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फिर इरशाद फरमाया, फिर एक ज़माना ऐसा आएगा, लोग अल्लाह की राह में लड़ने के लिए निकलेंगे, फिर एक दूसरे से पूछेंगे क्या तुम्हारे दरमियान सहाबी को देखने वाला ताबई है? फरमाया वो लोग कहेंगे हाँ हाँ। सरकार अलैहिस्सलाम फरमाते हैं फयुफ्तहु लहुम, उनको कामयाबी मिल जाएगी। फिर तीसरा ज़माना ऐसा आएगा, लोग पूछेंगे तुम्हारे दरमियान सहाबी को देखने वाले, ताबई को देखने वाला कोई तबे ताबई है? लोग कहेंगे हाँ हाँ। सरकार अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कामयाबी मिल जाएगी। हदीस का पहला जुज़ मुकम्मल हो गया। अब ज़रा गौर करें, सरवरे कायनात की हदीस का रिजल्ट और नतीजा दे रहा हो। जिस तरह मदरसा ज़ियाउल इस्लाम का सालाना जलसा हो रहा है, तलबा का रिजल्ट पेश करने के लिए, तलबा की कैफियत पेश करने के लिए हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती वफ़ाउल मुस्तफ़ा साहब खड़े हुए और उसके बाद आपके सामने रुदात पेश की। अब मैं रिजल्ट दे रहा हूँ, हदीस पाक सुना दी है। सरवरे कायनात ने फरमाया, पहला ज़माना ऐसा आएगा, सहाबी होगा कामयाबी मिल जाएगी। दूसरा ज़माना ऐसा आएगा, ताबई होगा कामयाबी मिल जाएगी। अरे भाई इशारा तो समझे
समझे, सहाबी होगा कामयाबी मिल जाएगी, ताबई होगा कामयाबी मिल जाएगी, तबे ताबई होगा कामयाबी मिल जाएगी। सरकार ने 3 जमातों का जिक्र किया है। अब दुनिया के सारे मज़ाहिब का, बिलखुसूस इस्लाम के नाम पर जितने फिरके चल रहे हैं, हर फिरके का जायजा लीजिए। हमने कहा राफजियों को चेक करते हैं, राफजियों को चेक करते हैं। सरकार ने कहा था सहाबी है तो कामयाबी है, सहाबी है तो कामयाबी है। हमने राफजियत को चेक किया, शियों को चेक किया। यहाँ तो अबू बकर सिद्दीक अकबर के खिलाफ गद्दारी है, उमर फारूक आजम को गालिया है, उस्मान गनी को गालिया है, अमीर माविया के खिलाफ भौंकता है, सहाबा के खिलाफ बकवास करता है। सरकार की हदीस के जुज ने बताया था जहां सहाबी है वहां कामयाबी है। अब इसका दूसरा नतीजा यह निकलेगा जहां सहाबी नहीं वहां कामयाबी नहीं। हमने कहा राफजी हक पर नहीं, शिया हक पर नहीं, इसलिए कि इसके दामन में सहाबा की मोहब्बत नहीं है। आगे बढ़े, हमने कहा चलो गैर मुकल्लिदीन को देखते हैं कि जो अपने आप को कहते हैं काम करेगा पिंचर जोड़ने का, और क्या बोलेगा हमें किसी की तकलीद की जरूरत नहीं है। हमने कहा पिंचर जोड़ता है, कितने साल से जोड़ रहा है? कहने लगा कि मैं 2 साल से जोड़ रहा हूं। मैंने कहा 2 साल पहले क्या करता था? कहा पिंचर जोड़ने का कुछ सीखता था अपने उस्ताद के पास। मैंने कहा तेरी अकल कहां चली गई? जब पिंचर जोड़ने के लिए किसी उस्ताद की जरूरत है तो इस्लाम सीखने के लिए इमाम आजम की जरूरत क्यों नहीं हो? नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, सरकारे मदीना कॉन्फ्रेंस। बात समझ गए? हजरत सरकार सैयदना इमाम आजम अबू हनीफा की तकलीद नहीं करता गैर मुकल्लिद। हमने कहा इसका मतलब ताबई की मोहब्बत इसके सीने में नहीं, जबकि सरकार फरमाते हैं ला तमस्सुन्नार मुस्लिमन रआनी और रआ मन रआनी। सरवरे कायनात ने फरमाया जहन्नम की आग जलाना तो दूर की बात, ऊंचा बोलो, आधा तर्जमा उधर से हो गया, आधा इधर से हो गया, कम से कम समझ में तो आ गया होगा। फरमाया जहन्नम की आग जलाना तो दूर की बात, उस मुसलमान को टच भी नहीं कर सकती जिसने ईमान की हालत में तेरे नबी का चेहरा देख लिया है। हमने कहा शिया हक पर नहीं, इसलिए कि सहाबा इसके साथ नहीं है। और ये मैं नहीं कहता, मेरे सरकार अलैहिस्सलाम की हदीस का एक टुकड़ा है। किताब का नाम अस्सवाइकुल मुहरिका फिर रद्दी अला अहलिल बिदाई व ज़ंदका। बड़ा प्यारा जुमला है। हजरत मौलाए कायनात रदी अल्लाह ताला अन्हु के दीवानों, आज के दौर में ये जितने नाम निहाद मौलाई बढ़ रहे हैं ना, मैं खास तौर से इनको टारगेट कर रहा हूँ और इन्हीं को कह रहा हूँ आओ देखो तो सही, तुम हुब्बे अहले बैत की बात करते हो ना और हम बरेलवियों पे इल्जाम लगाते हो। याद रखना तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा, सब घराना नूर का। ये तेरे बाप ने नहीं लिखा है, बरेली के इमाम ने लिखा है। और हम बरेलवी हैं जो इमाम अहमद रजा खान की फिक्र को लेकर हिंदुस्तान में सफर करते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, सरकारे मदीना कॉन्फ्रेंस, दारुल उलूम ज़ियाउल इस्लाम। तवज्जो है? और हमने कहा सुनो, तू कहता है अहले बैत की तारीफ नहीं करते, क्या बात रजा, उस चमनिस्ताने करम की ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन थे। और मैंने एक शेर में अर्ज किया था दस्ते हकरा दाश्तन जाइज ना शुद्ध दर दस्ते बाद, ये हुसैन पाक तेरा बोलता किरदार है। हमें यजीद ना कल कबूल था ना आज कबूल है और ना कभी कबूल हो सकता है। अमीर माविया कल भी कबूल थे, आज भी कबूल है, कयामत तक कबूल रहेंगे। तवज्जो है? मेरे सरकार ने फरमाया ताबई है तो कामयाबी है, गैर मुकल्लिद इमाम आजम की तकलीद नहीं करता। ये कौन इमाम आजम है जिन्होंने बड़ी ताजीम व तकरीम के साथ हजरत इमाम बाकिर रदी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में जवाब दिया था। किसी ने कहा था इमाम बाकिर रदी अल्लाह ताला अन्हु से कि ये एक
ابو حنیفہ ہے جو اسلام میں آپ کے نانا جان کی حدیثوں کو چھوڑتا ہے اور اپنی طرف سے قیاس کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا مدینہ شریف کے اندر بیٹھے تھے، کسی نے بتایا ابو حنیفہ آئے ہوئے ہیں، آپ نے فرمایا بلا کر لاؤ۔ امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں سرکار سیدنا امام اعظم آئے، ادب کے ساتھ بیٹھ گئے، فرمایا آپ میرے نانا جان کی حدیثوں کو چھوڑ کر قیاس کرتے ہو؟ کہا نہیں حضرت والا، میں ایسا نہیں کرتا، میری تھوڑی سی گفتگو سن لے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا سرکار ایک بات بتائیے، آج شریعت کی روشنی میں اگر باپ کا انتقال ہو گیا، اس کی میراث تقسیم ہوگی تو لڑکی کو کتنا حصہ ملے گا، لڑکے کو کتنا ملے گا؟ آپ نے فرمایا قرآن کہتا ہے کہ لڑکی کا ایک حصہ ہے، لڑکے کا ڈبل حصہ ہے۔ کہا اگر میں شریعت مصطفیٰ کو چھوڑتا تو میری عقل تو یہ کہتی ہے لڑکی کمانے کے قابل نہیں، لڑکا بزنس کر سکتا ہے، کام کر سکتا ہے، اس لیے باپ کے انتقال کے بعد اس کو سنگل نہیں ڈبل ملنا چاہیے۔ لیکن ابو حنیفہ وہی کہتا ہے جو مصطفیٰ کی شریعت کہہ رہی ہے۔ آپ نے فرمایا دوسری بات یہ ہے، عورت اگر حیض کی حالت میں ہو، ناپاکی کے عالم میں ہو اور اسی صورت میں رمضان کے روزے آ جائے تو یہاں پر نماز کی قضا کرے گی کہ رمضان کی؟ آپ نے فرمایا روزوں کی قضا کرے گی۔ کہا روزے کا مقام بڑا ہے کہ نماز کا مقام بڑا ہے؟ آپ نے فرمایا نماز کا مرتبہ بڑا ہے۔ کہا اگر سرکار کی شریعت کے خلاف جاتا تو میری عقل تو یہ کہتی ہے کہ نماز کی قضا کرے، روزوں کی قضا نہ کرے، اس لیے کہ مقام نماز کا بڑا ہے۔ لیکن ابو حنیفہ فتویٰ وہی دیتا ہے جو مدینے کے تاجدار نے دیا ہے۔ کہا تیسری بات یہ بتائے پیشاب زیادہ ناپاک ہے یا انسان کے جسم سے نکلنے والا منی کا قطرہ؟ آپ نے کہا پیشاب زیادہ ناپاک ہے، گردے کے قریب سے ناپاکی اور گندگی کی جگہ سے ٹرانسفر ہو کر کے منتقل ہو کر کے آتا ہے۔ آپ نے کہا عقل یہ چاہتی ہے کہ پیشاب کے بعد غسل کیا جائے اور منی کے قطرہ نکلنے کے بعد غسل نہ کیا جائے، لیکن ابو حنیفہ فتویٰ وہی دیتا ہے کہ پیشاب کے بعد غسل فرض نہیں ہے لیکن قطرہ نکلنے کے بعد غسل فرض ہے۔ آپ نے جب تینوں چیزوں کو سنا اور سننے کے بعد امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دیوانوں سرکار امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کی شریعت کے سچے دعوے دار اور سچے پاسبان و محافظ تھے۔ آپ نے امام اعظم ابو حنیفہ کی گفتگو سن کر آپ کھڑے ہو جاتے ہیں اور پیشانی کو چوم کر کہتے ہیں ابو حنیفہ سمجھ گیا تو قیاس نہیں ہے، میرے مصطفیٰ کی شریعت کا سچا خادم ہے۔ سرکار علیہ السلام نے فرمایا تابعی ہے تو کامیابی، غیر مقلد کے پاس تابعی نہیں، اس لیے کامیابی نہیں۔ بدعقیدہ آ گیا وہابی دیوبندی، امیاں مجھے نام لینے میں کوئی شرم نہیں آتی ہے، کوئی حکمتیں نکالتا رہے، میں حکمتیں نہیں نکالتا، میں سیدھی سیدھی بات کرتا ہوں۔ نام مت لیجئے، ایسا ہو جائے گا ویسا ہو جائے گا، جس کو ہونا ایسا ویسا ہونا ہے تو وہ کرتا رہے۔ شہزاد تو ایک ہی بات کہتا ہے دشمن احمد پہ شدت کیجیے۔ سمجھ گئے نا؟ جب ابو لہب جیسے بدکار کا نام بھی قرآن میں آ گیا تبت یدا، تو اس سے ہمیں سمجھ میں آ گیا جو گستاخ ہے نام لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، کھل کے بتائیے تاکہ اہل سنت و جماعت اس کے مکروہ چہرے سے بچتے رہے۔ بات سمجھ گئے آپ؟ ہے نا بھئی، جس کو چندہ دندہ لینا ہو تو وہ لے، شہزاد کو نہ اس کے چندے کی ضرورت ہے نہ اس کے دھندے کی ضرورت ہے۔ ہم تو الحمدللہ ایک ہی بات کہتے ہیں، کیوں کہوں بے کس ہوں میں، کیوں کہوں بے بس ہوں میں، تم ہو میں تم پر فدا، تم پہ کروڑوں درود۔ ہمیں انہی سے چاہیے جو مصطفیٰ کریم پر فدا ہے، ہم بھی فدا ہے وہ بھی فدا ہے، اور دونوں کا ایک ہی نظریہ ایک ہی فکر ہے، اپنوں سے رشتہ رکھنا ہے اور اپنوں کے ساتھ انشاءاللہ جنت کی طرف جانا ہے۔ توجہ ہے آپ کی؟ حضور نے فرمایا تیسری جماعت تبع تابعی جہاں ہے وہاں کامیابی ہے۔ ہم نے کہا دیوبندی حق پر نہیں، یہ تو بہت خطرناک ہے، یہ تو ڈائریکٹ اٹیک کرتا ہے خدا کی ذات پر اور مصطفیٰ کی ذات پہ۔ سمجھ گئے؟ ابھی کچھ دنوں پہلے ایک ڈیبیٹ چلی گئی تو ہمارے بہت سے سنی پگلا گئے تھے، میں ان کو کہہ رہا ہوں جو اس کی تعریف میں لگے تھے، ارے صاحب بریلویوں میں کہاں ہے، بریلویوں میں کہاں ہے۔ میں نے کہا ایسی ڈیبیٹ ہمارے پیر کی ٹھوکروں پر کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں ایسے بدعقیدہ لوگوں سے کوئی رشتہ یا ان کی طرح بحث کرنا ہی نہیں ہے جو ادھر ڈیبیٹ کر کے جائیں اور ادھر کسی دہریے کا ہاتھ چوم کر بتا دے کہ چور چور موسیرے بھیا۔ بولو آپ کر پاؤ گے ایسا؟
اور میاں اگر بات اسی کی ہے تو دلائل اہل سنت کے پاس ہے کہ نہیں؟ یقیناً ہے. یہ ہمارے مدرسے ہیں، جب بچہ داخلہ لیتا ہے نا تھوڑی دیر کے لیے تیسرے ٹکڑے پر تیسرے جز پر اسٹاپ کرتے ہوئے آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں، یہ مدرسہ ہے اہل سنت و جماعت کا. یہاں استاد پڑھاتا ہے، کہتا ہے بیٹا اللہ موجود ہے، شاگرد کہتا ہے دلیل کیا ہے؟ قرآن پاک کی آیت پیش کرتا ہے کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون. کہا تجھے معلوم نہیں قرآن کہتا ہے تم اللہ کے وجود کا انکار کیسے کر پاؤ گے؟ تم تو مردہ تھے، یعنی بے جان نطفہ تھے. اللہ نے تمہیں پیدا کیا، کیسے پیدا کیا اس کی کیفیت سنو. 18واں پارہ ہے فخلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر فتبارك الله احسن الخالقین. قرآن پاک نے کہا ہم نے پہلے نطفہ پیدا کیا، اس کے بعد اسی کو ہم نے ایک جمع ہوا خون بنایا، اسی کو گوشت کا ٹکڑا بنایا، پھر اس پر ہم نے ہڈی اور کھال وغیرہ چڑھا دی، اس کو انسانی شکل عطا فرمائی. کون دیتا ہے انسانی شکل؟ قرآن کہتا ہے هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء. یہ اللہ ہی تو ہے جو رحموں کے اندر تمہیں صورتیں عطا کر دیا کرتا ہے. کہیں لڑکے کی صورت ہوتی ہے، کہیں لڑکی کی صورت ہوتی ہے. انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے 3-4 ہی کیفیتیں رکھی ہے. اگر میاں بیوی ہے، شادی ہو گئی، یا تو لڑکا مل جائے گا یا لڑکی مل جائے گی، یا لڑکا لڑکی دونوں ملیں گے، یا دونوں کے دونوں ان میں سے کوئی نہیں ملے گا، یعنی عورت بانج رہے گی. قرآن خود کہتا ہے 25واں پارہ ہے للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما. قرآن کہتا ہے ساری زمینوں کی اور آسمانوں کی بادشاہت اللہ ہی کے لیے ہے. اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے. اللہ کسی کو لڑکی عطا کرتا ہے، اللہ کسی کو لڑکیاں عطا کرتا ہے، اللہ کسی کو لڑکا لڑکی دونوں دیتا ہے. اور کوئی عورت ایسی ہوتی ہے جس کو اللہ باندھ ہی رکھتا ہے، یعنی نہ لڑکا ملا نہ لڑکی ملی. یہ اللہ کی قدرت ہے کہ نہیں؟ ارے کائنات میں یہی تو دیکھ رہے ہو. چلو حضرت امام باقر کے لختے دیگر امام جعفر صادق سے پوچھتے ہیں اللہ کے وجود پہ دلیل دیجئے. ہاں سورہ کہف کا ذکر کر رہا تھا. سبحان اللہ، سمجھدار لوگ بیٹھے. اس نے کہا بھئی تیرے قرآن میں لکھا ہے وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا. کہ ایک دیوار تھی، اس کے نیچے خزانہ تھا، اس کو سیدھا کر دیا ورنہ خزانہ لے کر لوگ چلے جاتے. کیوں کیا؟ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا. ان کا دادا نیک تھا. عبداللہ ابن عباس کی تفسیر اعلیٰ حضرت کے ملفوظ شریف سے اٹھائی تو کہ 14 پشتوں پہلے، اور حضرت علامہ نصفی کو اٹھایا تفسیر نصفی تو کہا 40 پشتوں پہلے. ہم نے کہا دادا کا تقوی کہاں تک کام آ رہا ہے؟ دادا کا تقوی کہاں تک کام آ رہا ہے؟ 14 پشتوں کے بعد دادا کا پوتا آ رہا ہے. دادا کا تقوی 14 پشتوں کے بعد کام آ رہا ہے یا 40 پشتوں کے بعد کام آ رہا ہے؟ یہودی کہنے لگا بتا تیرے محبوب کی امت میں، تیرے نبی کی امت میں کوئی ایسا شخص تھا؟ بھئی دھیان دیجئے گا، دھیان سے میری بات کو سنیے گا. آپ کہیں گے نہیں یار میرے ذہن میں تو اس طرح کا کوئی واقعہ نہیں ہے. ہم نے کہا گھبرانے کی ضرورت نہیں. اس سے اتنا پوچھنا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت میں جو دادا گزرا تھا اس کے تقوی نے کیا بچایا تھا؟ کہے گا خزانہ بچایا تھا، خزانہ. اب اعلیٰ حضرت کو پڑھ، مطلع القمرین کو اٹھا، ابتدائی صفحات کا مطالعہ کر. قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان فاطمۃ احسنت فرجہا فحرمہ اللہ تبارک و تعالی وذریتہا علی النار. فرمایا فاطمہ نے اپنی عفت نگاہ رکھی. یہ اعلیٰ حضرت کا ترجمہ ہے. پاک دامنی کا پاس و لحاظ رکھا. اللہ نے فاطمہ کو، فاطمہ کی اولاد کو جہنم پہ حرام کر دیا ہے. ہم نے کہا وہاں دادا کا تقوی خزانہ بچا رہا ہے، یہاں فاطمہ کا تقوی جہنم سے گھرانہ بچا رہا ہے. خزانہ بچانا اور ہے، گھرانہ بچانا اور ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت سرکار مدینہ کانفرنس. سبحان اللہ. اور پہلے جملے کو ملا کر ترجمہ کرو. فرمایا کہ ان کے غلاموں کو جہنم نہ چھو سکے گی. تو فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے محبت کا نتیجہ یہ ہے کہ گھرانہ بھی بچ رہا ہے، اور اس گھر سے اور اس بارگاہ سے جو لوگ جڑے ہیں ہم جیسے گناہگار انشاءاللہ وہ بھی محفوظ ہو جائیں. ختم کر دوں؟
हो गया? अच्छा, वो सिर्फ 3:19 हो गया। 11 मिनट ख्वाजा की छठी और बड़े पीर की 11। सुन्नी ना करेगा तो भला कौन करे? समझ गया? हाँ, 11 मिनट की गुफ्तगू। नकीब इजलास इसको छोड़िए, क्या करेंगे देख लीजिएगा। बाद में आपका नाम इसमें है ही नहीं। आप कहें तो मैं कसम खा लूं हानिस भी नहीं होऊंगा। आपका नाम नहीं है, और जिसको हमारा नाम है ही नहीं तो काहे उस पर टेंशन देना। टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। मेरी तरफ तवज्जो करें आप। हाँ, मैं ये चाह रहा हूं कि एकदम खुशगवार मूड में गुफ्तगू सुन लें आप। तवज्जो है आपकी? एक चीज और सुने, करबला की सरजमीन बहुत बाद में है। अभी तो सरकार अलैहिस्सलाम की बारगाह में नजरान का वफ्द आया। पूरा वाकया सुना होगा। मैं आयत करीमा की आयत मुबारका की तिलावत करने से इस वक्त कासिरों के वक्त इजाज़त नहीं देता। हालांकि ये नहीं कहता कि मैं नहीं करूँगा, लेकिन इंशाअल्लाह रहमान किसी और मौके पर तफसीली गुफ्तगू कर दूँगा। बस आप इन शॉर्ट इख्तिसार के साथ सुनिएगा। सरवरे कायनात से उसने मुबाहले की दावत को कबूल कर लिया है। सरवरे कायनात ने किसको लिया था? हज़रत फ़ातिमा ज़हरा को बुलाया, हज़रत अली को बुलाया, हसनैन करीमैन को बुलाया। मैं सिर्फ जाने की कंडीशन कैफियत पर गुफ्तगू कर रहा हूँ, ईमान ताज़ा हो जाएगा। हजरत शेख मोमिन शबलंजी की किताब नूरुल अब्सार फी मनाक़िब आले बैतुल मुख्तार, उसमें लिखते हैं चलने का अंदाज ये था कि सबसे आगे मेरे सरकार है, पीछे सैयद-ए कायनात है, उनके पीछे मौला-ए कायनात है। सरकार ने अपनी एक गोद के अंदर यानी अपने हाथ से अपने सीने से लगाया है इमाम हसन इमाम हुसैन पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु को। एहतज़ल हुसैना का लफ्ज़ है, आपने उनको गोद में उठा लिया है और एक तरफ से वअख़ज़ा बियदिल हसन, इमाम हसन का हाथ पकड़ लिया है। अब अहले इल्म की खास तवज्जो चाहूंगा, पुष्ट पनाही भी हो, सदर पनाही तो हो रही है, मैमना और मैसरा भी इस जुमले पे तैयार रहे। सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आगे आगे खुद जा रहे हैं। बीच में सैयद-ए कायनात को लिया है, पीछे हजरत अली को लिया है, बीच में फातिमा ज़हरा को क्यों लिया? सैयद-ए कायनात को इसलिए लिया ताकि जमाने को बता दिया जाए बेटियां दुनिया में दिखाई नहीं जाती है, छुपाई जाती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत। अभी उसी कैफियत पर अर्ज कर रहा हूं। इमाम हसन को गोद में उठाया, इमाम हुसैन को, इमाम हसन का हाथ पकड़ा है। पूछो जरा, इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का हाथ पकड़ा है, कभी आपने प्रैक्टिकली तौर पे देखा हो तो सुन लीजिएगा। छोटा सा बच्चा, आप घर गए, अब्बा चॉकलेट कहाँ है? चॉकलेट तो है नहीं। अब्बा चलो दुकान पे चॉकलेट, मोहब्बत ममता गालिब आ गई, हाथ पकड़ा। बच्चों की आदत होती है जब चलते हैं तो कभी आगे आ जाते हैं, कभी पीछे देखने लगते हैं, कभी आगे कभी पीछे। मैंने कहा आगे पीछे का मतलब कभी जाहिर होते हैं, कभी छुपते हैं, कभी छपते हैं, कभी छुपते हैं, कभी छपते हैं, कभी छुपते हैं। लेकिन जिस बच्चे को आपने गोद में उठा लिया है इस तरीके से, वो तो पीठ की तरफ नहीं जा सकता, वो फरन पे रहेगा, सीने पे रहेगा। हमने कहा एक बात बताए, इमाम हसन मुस्तफा को सरकार अलैहिस्सलाम ने हाथ पकड़ करके ले जाना है और आका सलाम ने इमाम हुसैन को गोद में उठाया है। इमाम हसन आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन इमाम हुसैन आगे पीछे आगे ही रहेंगे, पीछे नहीं हो सकते, क्योंकि सीने से लगे हैं, गोद में उठे हैं। अब आइए जरा किताब का नाम सुने, सिर्रुश शहादतैन, हजरत शाह अब्दुल अजीज की किताब है। सिर का माना राज, शहादतैन का माना दो शहादतें। आप फरमाते हैं सरकार अलैहिस्सलाम की बारगाह का कमाल देखे। मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के घराने में अल्लाह ने दोनों शहादतें रखी है, दोनों शहादतें रखी है। आज मेरे नबी बचपन में मुखालिफ के सामने दोनों को लेकर जा रहे हैं। एक तरफ इमाम हुसैन है, एक तरफ इमाम हसन है, और अपने अमल से ये जाहिर कर रहे हैं, देख लो मुस्तफा के साथ दोनों शहादतें जा रही है। एक छुपी हुई शहादत है, एक छपी हुई शहादत है। इमाम हुसैन बचपना है, दोस्त के याद दावत खाने नहीं जा रहे, दुश्मन के मुकाबिल। आखिर मेरे इमाम को दुश्मन के मुकाबिल हुजूर अलैहिस्सलाम बचपन में लेकर क्यों जा रहे? हजरत वाला मेरी तरफ तवज्जो करें, क्यों लेकर जा रहे हैं? मैंने कहा लेकर इसलिए जा रहे हैं, बचपन से ही करबला की तैयारी कराई जा रही है। बेटा जिस तरह मैं मुकाबले में खड़ा हूं, इस तरह तेरे सामने भी मुकाबिल होंगे।
लेकिन डट करके रहना है। आज तेरे नाना जान ने तुझे गोद में उठा लिया है, करबला की सरजमीन पर तुझे छोड़ेंगे नहीं। इसीलिए तो उस्ताद ज़मान अल्लामा हसन बरेली की सरजमीन से कहने लगे, बाग़े जन्नत छोड़कर आए हैं महबूबे खुदा, ऐसा है किस्मत तुम्हारी कुश्तगाने अहले बैत। समझ में आई बात आपके? अब बस चलते चलते बात सुन लीजिए। हम सब की ताजीम और तकरीम को अपने सर का ताज बनाते हैं, अपनी आंखों का सुरमा बनाते हैं, दिलों का सुरूर बनाते हैं और जरूर बनाते हैं। लेकिन आपसे थोड़ा सा शिकवा है। आप कहेंगे क्या शिकवा है? शिकवा यह है कि आप ऐसों की बात सुनते ही क्यों हैं जो आपके अकीदे को खराब करने के लिए तुले। इस वक्त नाम निहाद मौलाई जिनको राफजी कहिए, इनका मिजाज क्या है? 18 से 25 साल के बच्चों को कैप्चर कर रहे हैं। किसी जमाने में हिंदुस्तान की सरजमीन पर तबलीगी जमात ने क्या किया था? क्या किया था? पकड़ते थे, क्या करता? ये काम करता हूं, चल तबलीग में चल, 500 रुपये तेरे घर पहुंचते रहेंगे। आज यही राफजी कर रहे हैं। अगर कोई मौलवी, मैं बिल्कुल खुलेआम बोल रहा हूं, मेरी शक्ल का कोई मौलवी या कोई पीर फकीर बड़ी बड़ी निस्बतें रखने के बाद अगर कोई राफजियों जैसी बोली बोलता है तो समझ लेना ईरानी कल्चर हाउस का कमाल है। अरे समझे कि नहीं समझे? ईरानी रुपये और डॉलर का कमाल है। अगर वो आपके अकीदे को खराब करने के लिए सोशल मीडिया का सहारा ले आपको उसके करीब लाना चाहे तो कहना, मियां सुनो, तुम्हें ईरानी कल्चर हाउस का ये माल मुबारक हो, हमें मुस्तफा करीम की गुलामी मुबारक हो। हमने आला हजरत का मसलक पढ़ा है और हम हाल में यही कहते हैं, करूं क्यों मदहे अहले दुवल रजा, पर इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पा रहे इन्होंने। बस एक बात समझा रहा हूं। आए दिन ये सवाल आते हैं, हजरत फला तारीख में ये लिखा है, अमीर मुआविया के बारे में ये, फला के बारे में ये। एक किताब का नाम याद कर लीजिए, अल-कौलुस सवाब फी मारिफतिल असहाब, लिखने वाले हजरत अल्लामा सैयद शाह जलालुद्दीन शाही बुखारी, अहमदाबाद में जो सरकार शाह आलम है, उनकी 8वीं पुश्त का लख्ते जिगर है। अल-कौलुस सवाब फी मारिफतिल असहाब, सैयद ज़ादे हैं, शानदार किताब लिखी है। आप एक बात बताइए, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ। हजरत वाला का नाम क्या है? अच्छा, मौलाना अबुल कलाम साहब किबला तशरीफ फरमाए। हाँ, आसनुल कादरी साहब। मैं तो कह रहा था मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का नाम ले देंगे, मुझे डर लगने लगा था। अच्छा, हजरत अल्लामा मौलाना अबुल कलाम आसनुल कादरी साहब किबला तशरीफ फरमाए, सदर आला मदरसा जियाउल इस्लाम, माशाअल्लाह। अब एक बात हजरत वाला ने कही और एक बात मेरे मुर्शिद सरकार ताजुश शरिया ने कही। इन दोनों बातों में तकाबुल है, मुकाबला है, तजाद है। इनकी बात कुछ और है, ताजुश शरिया की बात कुछ और है। किसकी बात एक्सेप्ट करोगे? एक बात मैंने कही, एक बात हजरत ने कही, दोनों बातें अपोजिट हैं। अब किसकी तस्लीम करोगे? हजरत वाला की। ऊंचा बोलो ना यार भाई, किसकी करोगे? कहोगे यार ये तो शहजाद तो कल का लौंडा है, हजरत वाला इतने जमाने से चल रहा है, यही बोला जाएगा। बात भी सही है। अरे समझे कि नहीं समझे आप? हमने का मखलूक के दरमियान, बंदों के दरमियान जब तकाबुल होता है तो मनसब मर्तबे का लिहाज किया जाता है। तो एक बात बताइए, तारीख लिखने वाला उम्मती है और सहाबी की तारीफ करने वाला मेरा मुस्तफ़ा है, कुरान की आयतें हैं। तो फिर ये तारीख के हवाले से अल्लाह और उसके रसूल के फरमान के मुकाबिल सहाबा को गालियां देने वाले इन कुत्तों से कहो, हम तारीख को नहीं मानते, हम उसी तारीख को मानते हैं जो कुरान और हदीस के मुताबिक हुआ करती है। हमारे यहाँ फैसला कुरान और हदीस का तारीख से नहीं होता है, बल्कि तारीख का फैसला कुरान और हदीस से हुआ करता है। जिंदाबाद, वाह 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 वाह, नारे तकबीर,
نعرہ رسالت مسلک اعلی حضرت سرکار مدینہ کانفرنس علماء اہل سنت زندہ باد۔ اور بات سمجھے کہ نہیں سمجھے آپ؟ اب حضرت امیر معاویہ کی تعریف سرکار نے کی ہے۔ اچھا 2-4 دن پہلے بھوساول کی سرزمین پہ تھا، ایک سورما تھے، بولے اگر امیر معاویہ پہ گفتگو کر دی اس نے تو 10,000 لوگوں کو لے کے آؤں گا۔ میں نے الحمدللہ رب العالمین ایک ہی بات کہی، میں نے کہا اس سے کہنا جا رہا ہوں ممبر پہ بولوں گا امیر معاویہ ہی پر بولوں گا ورنہ جلسے میں ہی نہیں جاؤں گا۔ اور میں نے کہا کیا کرے گا، دوسرا صوبہ ہے، دوسرا شہر ہے، اس سے کہنا گولی مارنا ہے شہزاد کے سینے پہ گولی مار، مسلک کے لیے مر گیا، مجھے اس کی کوئی فکر نہیں۔ اور میں آپ سے بھی کہہ رہا ہوں الحمدللہ رب العالمین، گھبراتا نہیں، خوف کھانا میرے مزاج میں نہیں ہے۔ میرے باپ نے مجھے غیرت مند بیٹا بنا کر کے پیدا کیا ہے، اور میں اعلیٰ حضرت کے مسلک سے جڑا ہوں تو دوغلی پالیسی مجھ سے نہیں آتی۔ میں تو یہی کہتا ہوں کہ جب اعلیٰ حضرت کے مسلک سے جڑا ہوں تو جو مسلک اعلیٰ حضرت کہے گا، نہ مجھے اپنی ٹوپیاں بچانا ہے، نہ مجھے اپنی پگڑیاں بچانا ہے، نہ مجھے اپنے جلسے بچانا ہے، نہ مجھے اپنا مال بچانا ہے۔ ارے جب سرکار کے در سے جڑ گیا تو میں اپنا کام کرتا رہوں، مدینے والا مجھ پہ کرم فرماتا رہے۔ کیوں ہم فکر کرتے ہیں اس بات کی کہ متولی ناراض ہو جائے گا؟ ہوتا ہے ہونے دیجئے، ایک مسجد جائے گی، 10 مسجدیں اللہ اس کا انتظام فرما دے گا۔ توکل کا مظاہرہ تو کریں۔ توجہ ہے آپ کی؟ ایک آخری روایت سنا رہا ہوں حضرت سرکار سیدنا امیر معاویہ کے بارے میں، اور سنو ہمارا نظریہ ہے حضرت امیر معاویہ اور حضرت مولا کائنات کے درمیان فرق مراتب اتنا ہے کہ اگر تیز رفتار گھوڑوں سے بھی طے کیا جائے تب بھی پورا نہیں ہو سکتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرتبے کو امیر معاویہ کا مرتبہ کبھی نہیں پہنچ سکتا۔ سمجھ گئے آپ؟ غور فرما رہے ہیں آپ؟ آخری روایت سنا رہا ہوں، اور روایت بھی ہے امام زین العابدین کی۔ حضرت سرکار سیدنا سجاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بولتا رہوں کچھ راز کھولتا رہوں، سمجھ گیا؟ حضرت سرکار امام زین العابدین کی بارگاہ میں کربلا سے واپسی کے بعد حضرت امیر معاویہ کے وصال کے بعد کسی شخص نے پوچھ لیا کیف تقول فی معاویہ؟ اب بھائی نوٹ کر سکتے ہو تو روایت کو نوٹ کرو، اپنے موبائل میں محفوظ کر سکتے ہو تو کرو تاکہ کوئی تمہیں ڈسٹرب نہ کرے۔ تھوڑی باتیں آتی ہیں نکل جاتے ہو یار، اتنے مضبوط ہونا چاہیے، ہمارا عقیدہ تو اتنا مضبوط، باپ دادا کی دی ہوئی سنیت۔ آخر یہ نام نہاد مولائیت جوانوں میں آ کیوں رہی ہے؟ کیا 400 500 300 روپیے پہ بکنے والے لوگ ہو تم؟ ارے ہم تو یہ کہتے ہیں جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، تم نے خرید کے ہمیں انمول کر دیا۔ ہم سنی ہیں، ہمارے باپ دادا سنی تھے۔ کوئی اگر سنیت کے خلاف آئے گا ہم سنیں گے نہیں۔ ابو مسلم خولانی سے کیا کہا تھا اسود نے؟ اتشہد انی رسول اللہ، کہ تو اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ آپ نے 3 بار کہنے پر فرمایا لا اسمعو، تیری بکواس میرے کان تک آئی نہیں رہی ہے۔ کوئی کچھ بھی بولے سنیت کے خلاف، کان بند کر لو اور کہو ہمیں تیری بکواس سنائی نہیں دیتی، ہمیں وہی آواز سنائی دیتی ہے جو بریلی کا امام احمد رضا خان سناتا ہے۔ عقیدہ بچا رہے گا۔ کسی نے کہا حضرت ہم دلیلیں کیسے دیں میلاد مصطفیٰ پہ؟ میں نے کہا ٹینشن لیتے ہو، کوئی کہا میلاد مصطفیٰ پہ دلیل، کہنا بغیر دلیل کے مناتا ہوں، بات ختم ہے۔ اب تمہیں دلیل یاد ہی نہیں رہے گی تو بس ٹینشن میں جاؤ گے۔ بغیر دلیل کے مانتا ہوں اور مناتا ہوں، بس جب اہل علم کی اور مناتا رہوں گا خاک ہو جائے عدو جل کر، مگر ہم تو رضا دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے تھے۔ توجہ ہے آپ کی؟ حضرت امیر معاویہ سے پوچھا کیف تقول فی معاویہ، امیر معاویہ کے بارے میں امام زین العابدین سے پوچھا کیا کہتے ہو؟ آپ نے فرمایا ما اقول فی رجل اختصہ اللہ تبارک و تعالی لوحی، میں اس ذات کے بارے میں کیا کہوں جس کو اللہ نے کتابت وحی کے لیے خاص فرما لیا تھا، وجعلہ امینا فی ارضی، اور جس کو اللہ نے زمین کا امین بنایا تھا۔ اونچا بولو، جس کو اللہ نے زمین کا۔ اگلا جملہ سنیں، اس کے بعد فرمایا
आपने फरमाया इन्ना अबा अब्दुर्रहमान मुआविया काना रजुलन आकिलन हलीमन अमीना। अमीर मुआविया तो अक्लमंद भी थे, बुर्दवार भी थे, अमानतदार भी थे, अमानतदार भी थे। कौन कह रहा है? इमाम ज़ैनुल आबिदीन। उसके बाद आप फरमाते गफ़र अल्लाह तबारक व तआला ले अबी अब्दुर्रहमान मुआविया, अल्लाह अमीर मुआविया की बख्शिश फरमाए। अब आज के दौर के जो लोग हज़रत अमीर मुआविया को माअज़ल्लाह मुनाफिक कहते हैं, उनसे एक ही मसला मालूम कर लेना, मुनाफिक के लिए बख्शिश की दुआ करना। अगर वो मुनाफिक फ़िल एतिक़ाद है और उसका एतिक़ाद बदअक़ीदगी कुफ्र तक पहुंच चुकी है, तो यकीनन उसके लिए कोई अगर दुआए मग़फ़िरत कर रहा है तो वो खुद उस कुफ्र के ज़ुमरे में आ जाएगा। अल-अयाज़ु बिल्लाह, तुम हज़रत अमीर मुआविया को उस दौर का मुनाफिक माअज़ल्लाह कहते हो। तो यहाँ दो बातें हैं। पहली बात तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने ऐसे के लिए बख्शिश की दुआएं क्यों की? दूसरी बात, मेरे सरकार को पता नहीं था कि मेरे बराबर में बैठ कर जिससे मैं किताबत वही करवा रहा हूँ वो मोमिन है कि मुनाफिक? बोलो। इसका मतलब यह है कि बदबख्ते ज़माना तेरा इल्म सरकार के इल्म से ज़्यादा हो गया। माअज़ल्लाह, तुझे पता है 1400 साल के बाद कौन मुनाफिक कौन मोमिन? हुजूर नहीं जानना है? हमने कहा यकीनन जानना है। और हुजूर अलैहिस्सलाम ने कबूल फरमाया है सहाबी के तौर पर, हम भी क़यामत तक सहाबी ही मानते रहे। अगला जुमला सुनिएगा। मैंने एक जुमला बोला था, रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लख्ते जगर इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने दुआए मग़फ़िरत की और उसके बाद फरमाया, कहने वाले ने कहा काना बैनहु व बैन जद्दी का मकान। आप उनकी तारीफ कर रहे हैं, उनके और आपके दादा के दरमियान तो जंग हुई थी। फरमाया काना ज़ालिका फ़िल किताबि मस्तूरा व काना अम्रुल्लाहि क़दरम मक़दूरा। अरे ये तो तकदीर में लिखा था, जो तकदीर में लिखा है वो हो करके रहा करता है। फिर आपने फरमाया, आखिर जुमला सुन ले, कहा ला तक़ूलु फ़ीही इल्ला खैरा मुआविया तो ज़ू फ़ज़ाइल जम्मा। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा वलानल्लाहु मन यसलुबु, जो अमीर मुआविया के खिलाफ भौंकता है उस पर अल्लाह की लानत है। और कहा जब भी अमीर मुआविया के बारे में बोलो तो अच्छा ही बोलना, चूंकि अमीर मुआविया को अल्लाह ने बेशुमार खूबियों का मालिक बनाया है। इस्लाम जिंदाबाद, मुसलमान पाइंदाबाद, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार। असहाबे हुजूर नज्म है और लाऊ है इतरत रसूलुल्लाह की। सलाम।